ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಆಂಟಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನಿನ್ನೆಷ್ಟೇ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು, ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯಿತು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ವರದಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. It is happening in Punjab, it is happening in Karnataka also. आज ये बात प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम के रील पर, देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೋವು, ಅವರ ದರ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಪಾಡಿ. ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಸವಾಲು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ 2026 ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೋದಿಯವರೇ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಿಚ್ಚಾಯಿಸಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕಟುವಾಗೇ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು. देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है. हाँ, कांग्रेस बोल रही है. जवाब दीजिए, जवाब दीजिए. कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए. कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे. किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया, गृह मंत्री जी ने दिया. जवाब देंगे. पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है. ಎನ್ಟಿಎ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಿಂದಾಗೆ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆರೋಪವಾಗಿತ್ತು. हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया. जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया. देश के कुल बजट में, हाँ जी, जबरदस्ती. आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे. देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है. इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया. एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है. पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಕ್ರಮದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಸತ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದರು. ಇದನ್ನ ಸದನದಲ್ಲೇ ಟೀಕಿಸಿದರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ. शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं. ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೋಮೂತ್ರ ತಜ್ಞರೆಲ್ಲರೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು. कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई. देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए.
और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए? इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಬಂತು. ಆಗ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗದ್ದಲ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. Still that is in the record about Indira Gandhi ji. Still that is in the record. Still that is in the record. Sir, you are not removed, sir. बोलो, आप भी बोलो। सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। ಸಂಸತ್ನ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ನೇಮಕವನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು. So many girls are protesting. They've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆಯೇ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ರು. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಗರಣ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಗರಣ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೋವು, ಅವರ ದರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೇಪರ್ಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಧೇಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿದವರನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. Regardless of whichever party in power, it is happening in Punjab, it is happening in Karnataka also, whether we name those states or not. So organized crime, that is examination authority or service provider institution, whatever, in that case the imprisonment earlier was 5 to 10 years, it's been increased to 7 to 10 years, and the fine was earlier up to 1 crore, it is now proposed to be increased to 10 crores. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಎನ್ಟಿಎ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಎನ್ಟಿಎ ಡಿಜಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಪರ ನಿಂತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। दुख लगता है सर। आज ये बात प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम के रील पर, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो, इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಚೋರಿ ಮಾಡಿದವರು ನೀವು, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं. और चढ़ावा ही नहीं,
जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ. ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪಾರದರ್ಶಕ ಪಕ್ಷಾತೀತ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಳಸಿರುವುದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಿಹಾರ, ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದವರ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳು ಆಗದಂತೆ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ, ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್, ಡ್ರೋನ್ ಫುಟೇಜ್, ಬಾಡಿ ವಾರ್ನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫುಟೇಜ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೆಲ್ಲದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। ಇನ್ನು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನ ಸಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಇದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ದರೋಡೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವ ಸುಮಾರು 2900 ಮಂದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಇದ್ದದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಮೂಲಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18.